تلنگانہ کے ضلع وقار کے پرگی منڈل کے روپ سنگھ ٹانڈا میں ایک انتہائی افسوسناک اور لرزہ خیز واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنے ہی باپ کے گھر کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد متاثر ہوئے، جن میں 3 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ منگل اور چہارشنبے کے درمیان رات تقریباً 1 بجے پیش آیا۔ ملزم کی شناخت انار سنگھ کے طور پر کی گئی ہے، جس نے مبینہ طور پر اپنے والد کے گھر کی چھت پر چڑھ کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ اس وقت گھر کے افراد سو رہے تھے۔ تحقیقات کے مطابق انار سنگھ کے والد ہنمنت کی 2 بیویاں تھیں۔ انار سنگھ پہلی بیوی ناتی بائی کا بیٹا ہے، جن کا تقریباً 5 ماہ قبل انتقال ہو گیا تھا۔ ناتی بائی کی موت کے بعد ہنمنت کو ریتو بیمہ اسکیم کے تحت 5 لاکھ روپے کی رقم موصول ہوئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انار سنگھ نے اپنے والد سے اس رقم میں حصہ اور جائیداد میں برابر کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا، تاہم اس کے والد نے اس مطالبے کو نظر انداز کر دیا۔ اسی بات پر ناراض ہو کر ملزم نے اس خوفناک واردات کو انجام دیا۔ اس واقعے میں ہنمنت تو اس کی دوسری بیوی رمنی بائی، جو روپ سنگھ ٹانڈا کی سرپنچ بھی ہے، اور ان کا بیٹا شدید جھلس گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر حیدرآباد منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ گھر کا ایک اور بیٹا کسی حد تک خود کو بچانے میں کامیاب رہا اور اسے معمولی چوٹیں آئیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم انار سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس اس معاملے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر کار جیون ریڈی کا کانگریس پارٹی میں 43 سالہ سفر کا اختتام ہو گیا۔ حکومت اور پارٹی میں 20 ماہ سے جاری ناقدری اور بے عزتی حق تلفی سے دل برداشتہ ہو کر کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ کئی وزراء اور دیگر قائدین بھی اپنی کوششوں میں ناکام ثابت ہو گئے۔ جیون ریڈی نے آج طے شدہ وقت کے مطابق اپنے حامیوں کے ہمراہ کانگریس پارٹی اور اس کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا اور آل انڈیا نیشنل کانگریس پارٹی صدر کھڑگے کو مکتوب روانہ کر دیا۔ کانگریس پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ پیش کر دیے۔ راہل گاندھی کے سوروں پر چلنے والے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ، جو کبھی عہدے تک کی مانگ نہیں کیا، پارٹی منحرف ارکان کو شامل کر کے داخلی اور اندرونی معاملات میں دخل اندازی کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ جیون ریڈی نے اس موقع پر پرہجوم جلسے سے خطاب کیا اور کہا، 40 سالوں سے پارٹی میں رہنے والے کو آج استعفیٰ لینے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ اپنے حامیوں کے حقوق بھی مانگنے کی نوبت نہیں ہے۔ ایسی پارٹی میں رہ کر میں کیا کروں؟ انہوں نے اس موقع پر ریونت ریڈی کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ عازمین حج ضلع کامرڈی کا ویکسینیشن پروگرام کا کامیاب انعقاد۔ ضلع حج سوسائٹی کامرڈی کے نائب صدر محمد جاوید علی کی نگرانی میں گورنمنٹ ہسپتال کامرڈی میں ماہر تجربے کار ڈاکٹرز نے طبی جانچ کی اور عازمین کو ٹیکے لگائے۔ اس موقع پر سیاسی، سماجی شخصیات اور نوجوان موجود تھے۔ عازمین حج نے بہتر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ضلع حج سوسائٹی کے آرگنائزر الحاج میر مبشر علی عامی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور اس مہم کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ بچکنڈا بس اسٹیشن کے قریب واقع پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی شدید قلت ہے۔ عوام کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویکلی مارکیٹ ڈے ہونے کی وجہ سے علاقے میں عوام کی بڑی تعداد جمع ہے، لیکن پیٹرول کی عدم دستیابی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ شہریوں نے کہا، ضروری کاموں کے لیے آنے جانے میں شدید دشواریاں ہو رہی ہیں۔ کئی افراد کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ عوام نے متعلقہ حکام سے فوری طور پر پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ مسائل کا حل ممکن ہو سکے۔ ضلع کانگریس کمیٹی ناگیش ریڈی کے نومنتخب ارکان کو ضلع کانگریس پارٹی دفتر میں تقرر نامے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر ضلع کانگریس صدر ناگیش ریڈی نے ارکان کو تقرری مکتوبات حوالے کیے اور کہا، تمام نومنتخب اراکین پارٹی کی پالیسیوں کو عوام تک پہنچانے، عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر پارٹی کے دیگر قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ حکومت نے ضلع نظام آباد میں قبرستان کے لیے 10 ایکڑ سرکاری اراضی کی الاٹمنٹ کے مطالبے پر تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ وزیر کے صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے دور نظام آباد کے موقع پر قبرستان کے لیے سرکاری اراضی منظور کرنے کے لیے نمائندگی کی تھی، جس پر سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود
बी शफी उल्लाह ने जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी को तहरीरी मकतूब रवाना किया और जिले कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निजामाबाद को मकतूब रवाना करते हुए हिदायत दी कि वो इस मामले का मुकम्मल जायजा ले और ये वाज़ेह करे कि मुजव्विज़ा सरकारी अराजी किसी भी किस्म के तनाज़े, अदालती मुकदमात या तजावीज़ से पाक है या नहीं। साथ ही साथ अराजी की दस्तयाबी से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात फराहम करते हुए अपनी वाज़ेह सिफारिशात भी पेश की जाएं। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम धरना प्रोग्राम यूनियन के सदर पिंडारी नाथ की क़यादत में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट पेंशनर्स की कॉल पर आज मुल्क भर के कलेक्ट्रेट्स पर धरना दिया गया। याददाश्तें भी पेश की गई, जिसमें इस बात का मुतालबा किया कि पेंशनर्स के वाजिबुल अदा बकायाजात को वक्त मुकर्रर पर अदा किया जाए, माली फ़ायदा भी दिया जाए ताकि इनकी जिंदगियां पुरसुकून तरीके से गुजर सके। पेंशनर्स वजीर आजम से भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जायज मुतालबात को कबूल किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। इस धरने प्रोग्राम में गंगा किशन, भोजा गौर, रविंदर रेड्डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, लतीफुद्दीन और दीगर वसीयत की तादाद शिरकत की। जिले के भी आसिफाबाद के नौमुंतखब नौजवान हरकियाती कायद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद को आज सियासत स्टाफ रिपोर्टर अपने हमरा सहाफ़ी अब्दुल हन्नान, सहाफ़ी शफीउल्लाह बेग, सहाफ़ी अब्दुल गफ्फार, सहाफ़ी मिलन, सहाफ़ी सैयद शौकत अली, सहाफ़ी श्रीधर के साथ मिलकर सीनियर सहाफ़ी व सियासत स्टाफ रिपोर्टर अब्दुल जमील ने नौमुंतखब वाइस चेयरमैन आसिफाबाद और नौजवान हरकियाती कायद मोहम्मद अहमद को शॉलपोशी, गुलपोशी और तहनीत मुबारकबादी पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कामरडी के आज़मीन हज को टीका अंदाजी की कामयाबी निखात पर सुप्रीम गवर्नमेंट जनरल अस्पताल कामरडी डॉक्टर वेंकटेश्वरलू, डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के जिम्मेदारान मोहम्मद जावेद अली, मुबशिर आमिर, मोहम्मद अब्दुल वाजिर कुनबंदिया, मोहम्मद फेरोज, मीर फारूक अली ने उनसे मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की और इज़हार तशक्कुर किया। जिले निजामाबाद कांग्रेस पार्टी की तश्कील जदीद अमल में लाई गई, जिसमें हल्का असम्बली बोधन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सीनियर अक़लियती कायदीन शेख मोहिउद्दीन पाशा को जिले नायब सदर कांग्रेस नामजद किया गया और इब्राहिम खान को जिले सेक्रेटरी बनाया गया। 9 नामजद कायदीन को चीफ एडवाइजर हुकूमत तेलंगाना पी सुदर्शन रेड्डी MLA बोधन ने अपने हाथों से तखरुनामे हवाले किए। 9 नामजद कायदीन ने सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौर, चीफ एडवाइजर सुदर्शन रेड्डी से शुक्रिया भी अदा किया। LRD के लक्ष्मापुर ग्राम पंचायत हदूद के जांकमपल्ली में आज इंदिरा मकान का एमपीडीओ प्रकाश के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर सरपंच, नायब सरपंच और दूसरे मौजूद थे। निजामाबाद एडुकेट्स म्यूचुअल एड सोसाइटी के माली साल 2026 और 27 के लिए नए डायरेक्टर्स और मजलिस आमिला के इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी ओहदेदारों का तकर्रुर अमल में लाया गया। इस ज़िमन में वुकला जगन मोहन गौर और पल्ले जयपाल को इंतखाबी ओहदेदार नामजद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा, सोसाइटी में जुमला 12 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से 4 का मियाद 4 माह में अप्रैल मुकर्रर हो रहा है, लिहाजा इन नशिस्तों के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। LRD के मंडलिंगमपेट में अम्बेडकर चौरास्ते पर साबिक़ असम्बली सुरेंद्र के जन्मदिन के मौके पर बिहार कायदीन ने बादाम, साइलो और दीगर ने केक काटते मुबारकबादी दी, खुशी का इजहार किया। LRD में आज साबिक़ असम्बली सुरेंद्र के जन्मदिन पर गांधी चौक इलाके में BRS कायदीन जलेंधर रेड्डी, सतीश कुमार, नरसिमुलू, साइलू, मोहम्मद इमरान, श्रवण कुमार, गंगा रेड्डी, रवि, पृथ्वीराज, नागम राजैया, अंजा गौर, शिवानंद, अरविंद गौर, बरकतुल्ला खान, अली पाशा, गोपाल, बबलू, दयाकर, भारत, साई, अनिल, नागराज और दीगर ने केक काटने मुबारकबादी पेश की और मुकामी सरकारी दवाखाने के मरीजों में मेवेजात तकसीम किए। जुक्कल अक़लियती अक़ामती बॉयज़ स्कूल बिचकुंडा में चंद दिन कबल पेश अफसोसनाक वाक़े के सिलसिले में महकमे तालीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ इक़दाम किया। तफ़सीलात के मुताबिक मोहम्मद मुजाहिद इंटर फर्स्ट ईयर के तालिबी इम्तिहान सेंटर के लिए गए थे, ताहम वापसी के दौरान लापता हो गए थे। बाद इत्तला मिली कि करीबी केनाल में गिरने के बाद जाम बहक हो गए। इस दिलखराश हादसे से इलाके में गमोफ्ते की लहर दौड़ा दी। अवाम ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वाक़े की तहक़ीक़ात के बाद लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के इल्ज़ामात के तहत 2 लेक्चरर
अनिल और काशीनाथ को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि प्रिंसिपल स्वामी को मुअत्तल कर दिया गया और सिक्योरिटी गार्ड शेख काजिम को भी मुअत्तल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई संगीन गफलत के पेश नज़र की गई है और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे ताकि तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। एलआईडी के देवी अस्पताल जनरल फिजिशियन यशवंत रामाचंद्रा को जिले डॉक्टर्स मेडिकल एंड हेल्थ विंग चेयरमैन की हैसियत से नामजद किए जाने का तकर्रुनामा रुकन असम्बली एम मोहन ने हवाले किया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, कायदीन में प्रशांत गौड़, वेंकट राम रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। एलआईडी के मतमाल गवर्नमेंट अस्पताल में प्रजा पालना के तहत मुनक़िदा तिब्बी कैंप में अवाम के मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट करते हुए ज़रूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात तक़सीम की गई। मौसम गर्मा में एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर सरपंच विजय कुमार, इलाक़े कांग्रेस सदर सालमान, डॉक्टर ठाकुर, CHO गोविंद रेड्डी, HEO डॉक्टर शरद कुमार, जनार्दन रेड्डी, HEO डॉक्टर रानी राजेश्वरी और दूसरे भी मौजूद थे। जिले में पेट्रोल और डीजल की किसी भी किस्म की किल्लत न होने की वजाहत करते निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने आवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान न दे। उन्होंने बताया कि बेबुनियाद खबरों के सबब आवाम में तशवीश पैदा हो रही है। बड़ी तादाद में लोग एक साथ पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं, जिससे कि भीड़ बढ़ रही है। पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि जिले के तमाम पेट्रोल पंप पर ईंधन के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। सप्लाई का अमल भी जारी है, इसलिए खिल्लत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन ज़ख़ीरा करने से गुरेज करें, क्योंकि इसे दीगर सारिफिन को मुश्किल हो सकती है। एलआईडी साबिक़ असेंबली सुरेंद्र के जन्मदिन के मौके पर मंडल नागी रेड्डीपेट के तांडूर में ब्याज खैदी ने धूप में काम करने वाले ज़रूरी मजदूरों को शरबत तकसीम कर मुबारकबादी पेश की। उनकी क़यादत के दौरान अंजाम दिए गए तरक्याती कामों को भी याद किया। जिले के बी आसिफाबाद के जेनूर मंडल के उर्दू मीडियम हाई स्कूल में सदर मौलिमा आयशा बेगम ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर रमेश, मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रकाश के अलावा उर्दू मीडियम स्टाफ के साथ मिलकर आयशा बेगम ने ईद मिलाद प्रोग्राम का एहतमाम करते हुए गैर मुस्लिम और मुस्लिम सियासी कायदीन को शॉल पोशी, गुलपोशी और तहनीत पेश की। इसके अलावा जैनूर उर्दू मीडियम हाई स्कूल में खेलों के मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तालीमात के इनामात भी तकसीम किए गए। जनाब पी लक्ष्मैया ने आज गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज मधूल के नए प्रिंसिपल के तौर पर जायजा हासिल कर लिया। कॉलेज प्रिंसिपल FAC मोहम्मद मेराज, कॉलेज स्टाफ ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। गुलपोशी और शॉलपोशी की इस मौके पर शमसुद्दीन, प्रशांत, अनिल, आयशा बेगम, इफरा, नुसरत बेगम दूसरे भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल 25 मार्च को नाफिज किए गए वैलिडेशन ऑफ पेंशन कानून को मंसूख करने का मुतालबा करते रियासती और मरकजी रिटायर्ड मुलाजिमीन ने इनकम टैक्स ऑफिस निजामाबाद के सामने बड़े पैमाने पर धरना दिया। मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने यह कानूनी खुफिया तरीके से नाफिज किया, जिसके बायस पुराने पेंशनर्स को DA और तनख्वाहों में नजरसानी से महरूम रखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई और तिब्बी अखराजात के पेश नज़र वजीफा याबों के लिए माशी तौर पर जिंदगी गुजारना मुश्किल साबित हो रहा है। जिले कामडी मंडल पिटलम के सब पोस्ट मास्टर नीम गोंडा ने नुमाइंदा सियासत को इंटरव्यू दिया और कहा हल्का समी जुक्कल में 8 मंडल है। मजदूर मंडल और बिचकुंडा मंडल में मरकजी हुकूमत की जानिब से पोस्ट ऑफिस की इमारतें तामीर की गई हैं। डोंगरी मंडल, जुक्कल मंडल, पेदाकोट बुगुल मंडल, पिटलम मंडल, निजाम सागर मंडल, मोहम्मद नगर मंडल में पोस्ट ऑफिस किराए के मलियात में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सब पोस्ट मास्टर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत के आला अहदेदार से मुतालबा करते हुए बाकी 6 मंडलों के पोस्ट ऑफिसों के लिए सरकारी अराजियात पर इमारतें तामीर कराए तो बेहतर होगा। उन्होंने मजीद कहा किराए के मलियात में सहूलतों का फकदान है। हुकूमत और मरकजी हुकूमत से ताउन की अपील की जाती है।
ضلع کلیکٹر کامرڈی آشیش سانگوان نے آج راجیو نگر کے اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر UPSC کا اچانک دورہ کرتے طبی خدمات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، مریضوں کو فراہم کی جا رہی سہولتیں، حاضری رجسٹر کا معائنہ کیا۔ ہسپتال میں صاف صفائی، طبی عملے کی وقت کی پابندی اور مریضوں کے ساتھ برتاؤ پر خصوصی توجہ دے حکام کی ہدایت دی کہ مریضوں کو بہتر طبی خدمات فراہم کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا عوام میں سرکاری طبی خدمات کے مؤثر استعمال کے لیے بیداری پروگرام بھی منعقد کیے جائیں۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کے جج اور ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے چیئرمین ایس روی کمار نے کہا کہ گدوال میں ہر ایک کو زیر التوا مقدمات کی جلد یکسوئی کے لیے جاریہ ماہ کی 28 تاریخ کو منعقدہ قومی لوک عدالت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج انہوں نے ایڈیشنل سینئر سول جج اور ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے سیکریٹری ٹی لکشمی کے ساتھ گدوال کورٹ میں اپنے چیمبر میں قومی لوک عدالت کے بارے میں میڈیا کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا لوک عدالت کے ذریعے مدعیان کو جلد انصاف مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ خدمات بالکل مفت میں فراہم کی جا رہی ہے اور کہا قومی لوک عدالت جاریہ ماہ کی 28 تاریخ برز ہفتہ گدوال میں عدالت کے احاطے میں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک منعقد ہوگی۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کامرڈی کی جانب سے مختلف دیہاتوں اور قریبوں میں وسیع پیمانے پر رفاہی خدمات انجام دی گئی۔ ان خدمات میں افطار و طعام کا اہتمام، مستحقین میں راشن کی تقسیم، عید کے موقع پر ضرورت مندوں کی بھرپور امداد شامل رہی، جس کے نتیجے میں معاشرے میں اخوت اسلامی اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ ملا۔ مجلس کے صدر مولانا ابرار الحسن رحمانی قاسمی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں تمام سرگرمیاں انجام دی گئی۔ ماہ رمضان کے دوران زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے مستحق افراد تک راشن پہنچایا گیا، جبکہ عید کے موقع پر عید پیک، کپڑے، دیگر ضروری اشیاء بھی فراہم کی گئی۔ بچوں میں عیدی بھی تقسیم کی گئی، جس سے کہ مستحق خاندان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئی۔ اس موقع پر حافظ محمد فہیم الدین منیری، ناظم مجلس الحاج محمد عبد الواجد علی خازن، الحاج سید عظمت علی سیکریٹری، الحاج محمد جاوید علی، الحاج میر فاروق علی، الحاج محمد ذاکر حسین، الحاج سید ذاکر حسین، محمد ماجد اللہ، محمد معیز اللہ، محمد عبدالرزاق، شیخ عبدالواحد، حافظ محمد عبدالواجد حلیمی، حافظ محمد یوسف حلیمی، انور، حافظ محمد تقی الدین منیری اور محمد فیروزی انچارج رفاہی فلاحی خدمات نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں اس کار خیر کا ذریعہ بنایا، ضرورت مندوں کو رمضان اور عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آخر میں ذمہ داران نے تمام مقیر حضرات و معاونین کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ آمین، اللہم آمین۔